Hi, welcome student. In today's lecture, we understand half wave rectifier. So before this, we can know three terms, that is alternating voltage and current, direct voltage and current, and third one is the semiconductor diode. So let's learn this term one by one. So first we study alternating voltage and current. The voltage from voltage source in which the direction of voltage changes periodically, then such voltage is called alternating voltage. Now we plot the waveforms of alternating voltage by taking voltage on y-axis and time on the x-axis. Here we see that there are the sinusoidal waveforms. So first we see that the voltage is increases to its positive maximum voltage, then it's decreases up to 0, then its priority changes or its direction is changes and it goes to negative maximum voltage, and in this way the priority or direction of voltage changes continuously, that is first positive maximum, then 0, then negative maximum. Now if we apply this alternating voltage to the load, then alternating current flows in the circuit. But this alternating current also changes the direction as the alternating voltage. म्हणजे जसं अल्टरनेटिंग व्होल्टेजमध्ये डायरेक्शन चेंज होत होती तशीच डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंटमध्येही चेंज होते. आता तुम्ही जर का पहिल्या फिगरमध्ये बघितलं असेल तर एकदा फॉरवर्ड डायरेक्शनने करंट फ्लो होतं आहे, नंतर रिव्हर्स डायरेक्शन. तर अशा प्रकारे करंटची डायरेक्शनही कंटिन्युअसली बदलते जशी पोलॅरिटी व्होल्टेजची बदलते त्यानुसार, आणि म्हणून अशा करंटला आपण काय म्हणतो, अल्टरनेटिंग करंट म्हणतो. नाउ वी सी द डायरेक्ट व्होल्टेज अँड करंट. when the available voltage and current does not change its direction with respect to time, म्हणजे वेळेनुसार त्याच्या डायरेक्शनमध्ये बदल होत नसेल तर अशा प्रकारचं किंवा सच व्होल्टेज अँड करंट इज नोन ॲज डायरेक्ट व्होल्टेज अँड करंट रिस्पेक्टिव्हली. इफ वी अप्लाय और इफ वी कनेक्ट दिस डायरेक्ट व्होल्टेज विथ लोड, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज विथ टाईम. म्हणजे जसं आपण अल्टरनेटिंग व्होल्टेज आणि करंटमध्ये बघितलं तर त्या ठिकाणी जशी व्होल्टेजची डायरेक्शन बदलली त्यानुसार करंटची डायरेक्शन चेंज होत होती, पण इथे मात्र काय, व्होल्टेजची डायरेक्शनही फिक्स आहे आणि करंटची डायरेक्शनही फिक्स आहे, किंवा एकाच डायरेक्शनने करंट किंवा व्होल्टेज फ्लो होतं. तर अशा प्रकार करंट आणि व्होल्टेजला आपण काय म्हणतो, डायरेक्ट व्होल्टेज अँड डायरेक्ट करंट. ओके, नाउ वी सी अवर थर्ड टर्म, दॅट इज सेमीकंडक्टर डायोड. The semiconductor diode is a two-terminal devices which having two terminals, that is anode and cathode. Anode having the positive polarity and cathode having the negative polarity. And the special function of semiconductor diode is it works only in the forward bias. So what is meant by forward bias? When the anode is connected to positive end of battery, that is higher potential, and cathode is connected to lower end of battery or negative end of battery, that is lower potential, then such a connection is called forward bias. And is forward biasing, it offers very low resistance to the circuit, that is it acts as a closed switch. Now when connected diode in a reverse bias, that is anode is at lower potential and cathode is at the higher potential, then diode offers very high resistance to the circuit, that is it act as a open switch. लक्षात आलं, जेव्हा तो फॉरवर्ड बायसमध्ये असतो तेव्हा तो क्लोज स्विच म्हणून काम करतो, आणि जेव्हा तो रिव्हर्स बायसमध्ये असतो तो ओपन स्विच म्हणून काम करतो, कारण त्याचा रेजिस्टन्स खूप हाय असतो, म्हणजे त्याच्यातनं फ्लो होणारं करंट मिनिमम असतं. नाउ वी कम्स टू अवर मेन टॉपिक. नाउ वी रिक्वायर्ड अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इन टू द डायरेक्ट व्होल्टेज. म्हणजे अल्टरनेटिंग व्होल्टेजचं जर का आपल्याला डायरेक्ट व्होल्टेजमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर त्यासाठी जे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस लागतं त्याला आपण काय म्हणतो, रेक्टिफायर म्हणतो. लक्षात आलं, दॅट इज द रेक्टिफायर इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग व्होल्टेज ऑर करंट इन टू डायरेक्ट व्होल्टेज अँड करंट.
Now we see the construction of rectifier. Understand the construction and working of half-wave rectifier. Half-wave rectifier consists of AC supply or alternating supply, then the transformer to changing the polarity of voltage, diode and load resistance across which we can obtain the output voltage. Now we see the working. When we apply positive half cycle of AC signal, then it is applied or it is obtained across the VAB, that is at the primary end of transformer. Then it converts at the suitable value through its secondary end of the transformer. आता इकडे लक्ष द्या की ज्या वेळेला आपण इनपुट हाफ सायकल किंवा फर्स्ट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इथे कनेक्ट करू, तर त्यावेळेला ते जे व्होल्टेज असेल ते एबीच्या अक्रॉस मिळेल, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचं जे प्रायमरी कॉईल आहे त्याच्या अक्रॉस मिळेल आणि त्याचं कन्वर्जन सुटेबल व्हॅल्यूमध्ये म्हणजे कमी व्होल्टेजमध्ये, म्हणजे डायोडसाठी जेवढं गरजेचं आहे तेवढ्या व्होल्टेजमध्ये हा सेकंडरी कॉईल कन्वर्ट करेल आणि ते व्होल्टेज डायरेक्टली आपल्याला काय होईल, डायोडला कनेक्ट होईल. आता पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला काय होतं की वरचं जे एंड आहे ते पॉझिटिव्ह असतं आणि खालचं काय असतं, निगेटिव्ह असतं. म्हणजेच आता इकडे लक्षात आहे की जशी आपली पोलॅरिटी बदलते इनपुटची, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, तसं सी आणि डीला पण त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह होतं आहे. म्हणजे आपण जर का एला पॉझिटिव्ह दिलं तर सी ही पॉझिटिव्ह होतं आहे, बीला निगेटिव्ह दिलं तर डी काय होतं, निगेटिव्ह होतं आहे. म्हणजेच थोडक्यात काय की ज्यावेळेला पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल त्यावेळेला सी टर्मिनल पॉझिटिव्ह असेल आणि डी टर्मिनल काय असेल, निगेटिव्ह असेल. आता सी पॉझिटिव्ह आहे आणि डी निगेटिव्ह असल्यामुळे हा जो आपला वरचा डायोड असेल याच्या ॲनोडला काय मिळेल, पॉझिटिव्ह एंड मिळेल आणि कॅथोडला काय मिळेल, निगेटिव्ह एंड मिळेल. म्हणजे आपण मगाशी जे बघितलं की डायोड काय असेल मग फॉरवर्ड बायस होईल आणि फॉरवर्ड बायसमध्ये डायोड काय करतोय, क्लोज स्विचचं काम करतोय. म्हणजे थोडक्यात काय की त्याच्या अक्रॉस आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे किंवा फुल आउटपुट त्या ठिकाणी मिळणार आहे आणि ते जे आउटपुट असेल तेवढं जेवढं आउटपुट व्होल्टेज आपण दिले तेवढंच आउटपुट करंट आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचे आउटपुट व्होल्टेज आणि करंटचे जे स्लोप आहेत किंवा जे ग्राफ आहेत ते आपण या ठिकाणी बघतोय. म्हणजे ॲट द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल द आउटपुट व्होल्टेज V0 इक्वल टू IRL. करंट आणि लोड रेजिस्टन्स यांच्या मल्टिप्लिकेशन इतकं आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. बट ड्युरिंग द निगेटिव्ह हाफ सायकल व्हॉट्स हॅपन, नाउ ड्युरिंग द निगेटिव्ह हाफ सायकल टर्मिनल C becomes negative and D becomes positive, that is diode becomes a reverse bias. And during the reverse bias the diode does not conduct the current, that is it act as a ओपन स्विच. म्हणजे डायोडमधून कुठलंही करंट फ्लो होत नाही आणि मग तो काय करतोय, ओपन स्विचचं काम करतोय. त्यामुळे निगेटिव्ह हाफ सायकलला जे वेव्हफॉर्म्स मिळतील आपल्याला, तर निगेटिव्ह हाफ सायकल आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं करंट किंवा व्होल्टेज त्या ठिकाणी मिळत नाही, आपल्याला ब्लँक स्पेस मिळते. लक्षात येते तुमच्या वेव्हफॉर्मच्या ग्राफवरनं. इन दिस वे वी कॅन सी दॅट ओनली ॲट द positive half cycle of input we can obtain the output voltage and current, but at the negative half cycle of input signal we cannot obtain voltage and current because it is the only in the forward biasing mode, or diode conduct only in the forward bias mode. And in this way, by using half wave rectifier we can obtain voltage and current or direct voltage and current only at the positive half cycle of input AC supply. Okay, so here we obtain only output at the half input or half cycle of input. That's why such circuit is known as the half wave rectifier. Okay.